안녕하세요. 빌리지의 온라인 예배에 오신 것을 환영합니다. 이번이 처음이시라면 환영합니다. 그리고 10번째, 100번째, 1000번째가 되신 분들도 다시 환영합니다. 아직 교회 이메일에 등록되지 않으셨다면 등록하시기 바랍니다. 저희는 이번 주에 꽤 흥미로운 소식을 발표했습니다. 부활절 주일인 다음 주일에 교회에서 함께 직접 만날 수 있는 기회가 있습니다. 1년 만에 처음으로 성전에서 함께 예배드립니다. 저희는 설교를 뺀 찬양, 안내, 스토리타임 등 미리 녹음된 영상을 함께 시청할 것입니다. 그렇다고 온라인 예배가 종료되는 것은 아닙니다. 계속해서 평상시와 같이 오전 10시에 villagebeaverton.online.church에서 시청하시던지 언제든지 유튜브 채널에서 시청하실 수 있습니다. 온라인 예배와 교회에서 실시간 예배가 함께 드려지며 라이브 채팅은 활발히 진행될 것입니다. 직접 참여에 대한 세부 정보는 코비드 안전지침에 따라 150명이 4월 4일에 주일 오전 10시에 성전에서 만날 수 있습니다. 마스크와 사회적 거리두기는 물론 필요합니다. 150명의 예배에 참석하기 위해서는 등록을 하셔야 합니다. 오늘 오전 이메일로 RSVP 링크가 전송되었습니다. 예배 참석에 계획을 세우고 있는 모든 가족 구성원을 포함하시기 바랍니다. 또한 이 링크는 4월 4일 예배에만 등록하는 것입니다. 4월에 매주 주일에 등록하여 다음 주일 예배에 참석하실 수 있습니다. 예를 들면 4일에 11일을 등록하시는 것입니다. 이것이 대면 예배의 첫 번째 단계입니다. 아직 대면 예배가 준비되지 않으셨다 해도 괜찮습니다. 계속해서 온라인 예배를 제공할 것입니다. 4월 대면 예배에 대한 질문은 info@villagebeaverton.com으로 이메일을 보내주시기 바랍니다. 스프링 기빙 캠페인은 4월 14일까지 계속됩니다. 저희와 함께 동역하시기 바랍니다. 다시 한번 말씀드리지만 도움이 필요한 사람들을 위해 그레이스 펀드와 최대 5만 불까지 매칭 기회가 있는 빌딩 펀드, 완전 재개를 준비하는 특별 프로젝트를 위한 First Impression and Hospitality 헌금이 있습니다. 또한 여러분의 시간이나 잘 사용하신 중고품도 받습니다. 그중 바리스타, 전기기사, 배관공, 청소년 사역 특별 행사를 위한 바비큐 하실 분, 주일학교 기술 지원, 페인트 솔, 애플 TV 등 다양한 품목들도 도네이션 받습니다. 전체 목록은 웹사이트 villagebeaverton.com/spring2021giving에 있습니다. 참여해주신 분들께 감사드리며 4월 14일 이전에 이러한 기부 기회가 있으니 아직 늦지 않았습니다. 궁금한 점이 있으시면 문의해 주시기 바랍니다. 마지막으로 여러분을 패션 위크 스피리추얼 저니에 초대하고 싶습니다. 이번 주에 여러분이 베드로와 함께 영적 산책을 할 수 있도록 성전이 준비되어 있습니다. 각 구간마다 묵상하실 수 있는 안내가 있습니다. 예배 중에 이에 대해 더 자세히 듣겠습니다. 이 링크를 방문하여 월요일부터 금요일 오전 7시부터 오후 7시 중 예약하시기 바랍니다. 다시 찬양하기 전에 촛불에 불을 붙일 시간입니다. 이것은 우리가 육체적으로 멀리 있는 동안 하나가 되는 소망, 그리고 우리와 함께 하시는 그리스도의 상징, 그리고 어디든지 우리가 예배하는 곳의 상징입니다. 촛불을 켠 후 잠시 시간을 내어 성찬식 준비를 하시기 바랍니다. 예배 후 함께 성찬식을 할 것입니다. 함께 촛불을 켜겠습니다. Worship is often taught to be more than a time of music and song. Some of us are taught that worship is a lifestyle. It is to live a life of constant praise to the Father, a life in which each breath honors the triune God. What then becomes of our lives in the moments, days, weeks, in which our lives are not lived to honor God? In which are we swept into the routine of our surroundings, and suddenly breaths are no longer an intentional pursuit of Yahweh? Could these moments in which we neglect our Creator are unconscious rejections towards Him as well? Perhaps our priorities shift. God, I love you right now, but
Or maybe our fears and limitations intimidate us. I'll do anything for you, Father, except. What if disowning Jesus is not always heard verbally, but is rather inadvertently displayed through our lives? Hidden in the crevices of our "I'm too busy to stop and have a conversation right now," disguised in our impatient "I don't have time for this line to be taking so long," covered in our lack to not only find joy in things we do, but also give thanks to the one who gives us opportunities, those people, and this life. Jesus, may this space in which we are humbled as Peter was, and may our desire to truly worship you with our lives be ever present. These quiet words, they carry me away, returning, they keep coming back. In idle thoughts and hollow cutaways, disown me, no will to attack. Though the sorrow and fear, they may depart you, today I will fail you, of that I'm sure. I will remind you of the pain forevermore. And when my sins are just a memory, faith restored, I will fail you to the core. Lost in the shadow of an endless grace, relentless, my reign is unbound. In this abandon, I will devastate, dismember, till agony's found. Though the sorrow and fear, they may depart you, today I will fail you, of that I'm sure. I will remind you of the pain forevermore. And when my sins are just a memory, faith restored, I will fail you to the core. I know they prey upon me, I feel them just beyond my door. I will fail you, of that I'm sure. I will remind you of the pain forevermore. And when my sins are just a memory, faith restore, I will fail you to the core. 안녕하십니까 빌리지 성도 여러분, 제 이름은 앨런 폴입니다. 저는 빌리지에 다닌 지 5년이 되어 가고요. 여러분과 함께 제 간증을 나누게 되어 영광이고 기쁩니다.
제가 처음 예수님을 만나게 된 이야기를 시작하자면 저희 할머니께서는 늘 찬양을 부르시고 주님을 찬양하셨습니다. 저는 할머니의 모습에 늘 매료되었고 할머니께서는 제게 늘 성경 이야기를 들려주시고 때로는 그 이야기를 들으며 저는 잠이 들기도 하였습니다. 이 모든 것들이 지금도 저는 생생하게 기억하며 영향을 주고 있습니다. 저는 제 삶에서 부모님부터 형제, 사촌에 이르기까지 제가 가는 곳 어디에서나 하나님을 경외하는 사람들로 둘러싸여 있었습니다. 늘 하나님을 경외하는 사람들에게 둘러싸여 있던 이런 환경이 저로 하여금 활동적이며 늘 타인들 속에서 주님의 사랑을 찾도록 도와주었습니다. 제가 대만으로 이주했을 때 전 유치원에 들어갈 나이였고 기독교 학교인 모리슨에 입학하였습니다. 모리슨 학교는 저를 더욱 그리스도 중심적이며 주님을 항상 사랑하는 삶을 살도록 이끌어 주었습니다. 그곳에서의 가르침은 제가 새로운 차원의 찬양을 들을 수 있도록 이끌어 주었습니다. 왜냐하면 그 전에 제가 알던 전부는 제 개인적으로 전혀 감동이 없던 찬송가나 강의들이었지만 이곳에서는 피아노나 현악기뿐만이 아닌 다른 악기들을 사용하는 새로운 방법들을 제게 알려주었기 때문입니다. 저는 모리슨을 정말 좋아했습니다. 왜냐하면 모리슨은 제게 주님을 따르는 다문화적이며 다양한 그룹의 그리스도인들에 대해 알게 해주었고 그곳에서 성가대 교사이신 멜로디 페어를 만나게 해주었기 때문입니다. 저는 선생님께 미국 오레곤으로 이주를 하게 되었다고 말씀드렸습니다. 선생님께서 제게 빌리지를 소개해 주신 분이십니다. 선생님을 통해 저는 그리스도인으로서, 한 개인으로서, 또한 제 가족의 가치관에 맞고 제가 따를 만한 교회를 찾을 수 있게 해주었습니다. 제가 빌리지에 참석하기 시작했을 때는 아마 제가 당시 찬양 리더셨던 다고 형제님을 만나기 1, 2년 전이었을 것입니다. 다고 형제님은 제가 기타와 다른 악기들에 대한 재능을 발견하고 저의 재능과 열정을 공동체와 교회에 잘 활용할 수 있도록 도와주었습니다. 다고 형제님이 저로 하여금 베이스와 같은 새로운 악기를 시도해보라고 이끌어주신 분입니다. 만약 형제님께서 어느 날 가서 베이스 가져와서 한번 연주해봐 라고 말씀해 주시지 않았다면 저는 결코 베이스를 만질 생각도 하지 않았을 것입니다. 다고 형제님 덕분입니다. 2년 전에 저는 렌지 목사님으로부터 침례를 받기로 결정하였습니다. 그때 저는 제 자신을 주님께 드릴 때라고 생각했습니다. 제 매일의 삶에서 주님의 온전한 증인이 되고 다른 이들을 위해 예수님께서 그들을 사랑하심을 보여주고 싶다고 생각하였습니다. 감사합니다. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see so clearly. Hallelujah, grace like rain falls down on me. Hallelujah, all my stains are washed away. They're washed away. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed.
when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less days to sing your praise than when we first begun. Hallelujah, grace like rain falls down on me. Hallelujah, all my stains are washed away. Hallelujah, grace like rain falls down on me. Hallelujah, all my stains are washed away. They're washed away. Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Hallelujah, yeah. Hallelujah, all my stains are washed away. They're washed away. Mark 14:66 through 72. While Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came by. When she saw Peter warming himself, she looked closely at him. "You also were with the Nazarene, Jesus," she said. But he denied it. "I don't know or understand what you're talking about," he said, and went out into the entryway. When the servant girl saw him there, she said again to those standing around, "This fellow is one of them." Again, he denied it. After a little while, those standing near said to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean." He began to call down curses, and he swore to them, "I don't know this man you're talking about." Immediately, the rooster crowed the second time. Then Peter remembered the word Jesus had spoken to him. "Before the rooster crows twice, you will disown me 3 times." And he broke down and wept. 지난주부터 우리는 희망을 발견하다 그리스도 사건이라는 제목의 새로운 설교 시리즈를 시작했습니다. 기독교는 처음부터 신성한 계시의 정점이신 예수 그리스도를 드러내고 제자들이 예수님에게서 희망을 찾던 그 당시부터의 운동이었습니다. 사람들은 그리스도 안에서 전체론적 회복과 치유를 경험했습니다. 그들은 주님이신 예수님을 따르는데 기쁨을 느꼈습니다. 비록 고통과 박해, 심지어 순교도 예견되었지만 제자들이 예수님을 그들의 주인으로 고백하고 그의 발자취를 따르는 것을 막을 수 없었습니다. 무엇이 그들로 하여금 그토록 강렬히 그리스도를 따르도록 이끌었던 것일까요? 그들은 예수님에게서 어떤 희망과 기쁨을 보았으며 그것이 우리가 사는 현재 이곳에서 어떻게 해석될 수 있을까요? 그렇기에 이 설교 시리즈인 희망을 발견하다 그리스도 사건을 통해 주님께서 우리로 하여금 부분적인 복음이 아닌 전체로적 복음으로서의 그리스도 사건에 대한 이해를 재정립할 수 있도록 인도해 주시며 우리 삶 속에 예수님을 다시금 찾아가고자 하는 열망과 겸손의 자세를 가질 수 있도록 이끌어 주시길 기도합니다. 우리가 인격적 주님과 진정성 있고 개인적이며 공동체로서의 관계를 다시 정립할 수 있기를 또한 기도합니다. 우리는 주님을 따르는 기쁨과 희망을 재발견하게 될 것입니다.
오늘은 우리 설교자이며 통합 선임 디렉터인 강인실 자매님을 소개하게 되어 큰 기쁨입니다. 지난 몇 년 동안 학생 사역과 어린이 사역, 여러 다양한 교회에서의 주일 설교에서 하나님께서는 자매를 통해 말씀해 오셨습니다. 오늘 아침 자매님을 통해 우리에게 말씀하시는 하나님을 만나게 되어 너무나 기쁩니다. 강인실 자매님을 환영해 주시기 바랍니다. 오늘은 예수님 마지막 생을 기억하는 고난주간의 첫날입니다. 십자가 죽음과 부활로 이어지는 예수님의 마지막 사역기간으로 패션위크 또는 홀리위크라고 불립니다. 이 기간은 우리를 위한 예수님의 희생을 감사하고 애통해야 하는 시간이기도 합니다. 저희 다문화교회에서는 다양한 영적 전통으로 이 기간에 함께합니다. 금식을 하기도 하는데요. 예수님의 희생을 기억하며 소셜미디어, 좋아하는 음식, 습관을 잠시 금하기도 하고 사순절 묵상집을 읽기도 하고 마음의 언어로 기도하기도 합니다. 우리 중에 어느 분은 공동체와 함께 마음을 모으며 기념하는 이 기간을 좋아하는 분이 계시고 또 어떤 분은 이 기간을 썩 좋아하지 않으셔서 애도함 없이 바로 부활절을 기념하고 초콜릿 먹으면 안 되나 하신 분도 계십니다. 또 누군가는 예수님과의 관계가 오래되지 않았거나 이제 막 예수님을 알기 시작하신 분도 계시고 그래서 예수님의 사랑을 이야기하고 기념하는 것이 어색하신 분도 계십니다. 고난과 부활이 나에게 어떤 의미인지 감사해야 하는 건 알겠는데 정말 예수님이 나를 사랑하시는지 아니면 예수님의 십자가 이야기를 잘 알고 있지만 더 이상 감동이 없는 분도 계십니다. 예수님의 승리, 이 이야기 맞습니다. 이 이야기는 다음 주에 더 깊게 살펴볼 텐데요. 이번 고난 주간에는 우리의 연약함과 실패를 함께 살펴보고 예수님을 사랑하고 따르라는 초청을 다시 한번 기억하는 시간이 되면 좋겠습니다. 지난 1년간 많은 사실들을 대면해야 했습니다. 승리에 대한 것들보다는 우리들의 연약함에 대한 것들이었습니다. 숨길 수 없는 것들이었죠. 인간으로서 다른 인간을 돌볼 수 있는 능력, 일할 수 있는 능력, 사회에서의 일의 가치, 서로에 대한 우리의 의견들, 교회에 대한 생각들. 하지만 집에 머무르는 것 외에 무엇을 변화시키기 위한 어떤 행동도 하기가 어려웠습니다. 했다 하더라도 변화시키지 못했지요. 그렇다면 이 한 해는 어떤 의미가 있었나요? 실패한 한 해였나요? 이 시간 그리스도의 고난 이야기 바로 옆에 있었던 연약하고 실패했던 최선을 다하려 했지만 그러지 못했던 우리와 친근한 모습인 베드로 이야기를 함께 보고자 합니다. 베드로, 아시겠지만 시몬 베드로는 어부였고 예수님을 랍비로 선생님으로 처음 받아들였던 사람이고 헌신적으로 예수님을 따랐던 제자이자 친구였습니다. 예수님을 위해 기꺼이 죽고자 하였던 베드로는 마가복음 14장 27절에 예수께서 너희가 모두 걸려서 넘어질 것이다. 성경에 기록하기를 내가 목자를 칠 것이니 양떼가 흩어질 것이다 하였기 때문이다. 그러나 내가 살아난 뒤에 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 그때 베드로는 모두가 걸려 넘어질지라도 나는 그렇지 않을 것입니다. 라고 자신 있게 이야기하지요. 베드로와 그 친구들은 예수님의 가르침과 기적을 옆에서 함께 목격하며 놀라운 유대감을 형성하였습니다. 새롭고 특별한 경험을 함께하면서 얻을 수 있는 특별한 유대감과 끈끈해지는 정을 생각해 보시면 함께 있지 않은 사람에게는 그 유대감을 설명하기가 어렵습니다. 제자들을 예수님 거대한 이야기 중에 하나의 배경 정도로 생각하고 예수님에게 좀 더 명확한 답변을 이끌어내는 질문하는 역할의 한 요소 정도로 생각하는데 사람도 제자도 예수님 이야기의 한 부분을 차지합니다. 감정적이고 생각하고 계획하고 의심하는 사람들, 그들은 최선을 다해 예수님을 따르려고 하였습니다. 그렇지만 예언을 성취시키고 그들의 삶을 뒤흔드는 예수님은 그들이 생각했던 것과 매우 달랐습니다. 예수님 같은 분은 없었습니다. 제자들은 예수님과 항상 함께했고 모든 일에 예수님의 지침을 따랐고 그들의 최선으로 예수님을 따랐습니다.
그들은 예수님이 그들의 조상들이 예언하고 이야기했던 그분인 것을 믿었고 오셔서 그들의 백성을 자유케 하고 힘있게 하고 불의한 그들의 삶을 바로잡아줄 구세주로 믿었습니다. 심지어는 예수님의 나라에서 누가 더 위에 있는 사람이 될지를 놓고 경쟁했고 그런 동기와 기대로 예수님과의 미래도 꿈꿨습니다. 그리고 이제 예수님을 배신하는 그날 예수님은 대제사장과 장로에게 넘겨져 하나님의 아들이라 말한 것으로 유죄를 선고받고 중임 당하시는 그 장면이 나오지요. 그러나 그러기 몇 시간 전에 제자들이 예수님과 마지막 만찬을 하는 모습을 저희가 살펴보겠습니다. 현대의 서구인들은 어떻게 제자들이 식탁에서 기대어 식사를 할 수 있는지 이야기하는데 맞습니다. 식사 관습이 정말 다릅니다. 소화에도 좋다고 이야기하는데요. 제자들이 그렇게 기댈 수 있었던 안정감과 또 불안한 마음을 생각해 보기 원합니다. 우리는 이 마지막 만찬에서 어떤 사람은 예수님을 배신할 계획을 세우고 있다는 걸 압니다. 어떤 분들은 어떻게 예수님이 그날 일을 상세하게 알고 계셨나 궁금해하고 또 어떤 분들은 만약 배신이 일어날 것을 예수님이 아셨다면 왜 그날 제자들에게 다른 가르침을 주지 않으셨나 궁금해합니다. 하지만 제자들은 거기에 다 함께 육체적으로 편안하게 놀라지 않고 공동체로 교제하며 함께 식사였습니다. 이 시간까지 그들 12명 그리고 예수님은 한 공동체였고 제자들이었습니다. 그들의 모습을 기억하시면서 마가복음 14장 말씀을 보시면 예수님께서 이 친밀한 공동체 중에 누군가가 자신을 배신할 것이라는 이야기를 하시고 제자들을 놀라서 나는 아니지요 하는 묻는 장면이 나옵니다. 그들이 자리를 잡고 앉아서 먹고 있을 때 예수께서 말씀하셨다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 너희 가운데 한 사람, 곧 나와 함께 먹고 있는 사람이 나를 넘겨줄 것이다. 그들은 근심해서요. 나는 아니지요. 하고 예수께 말하기 시작하였다. 식사 중에 이런 말씀을 하는 것이 매우 놀라운데 여러분은 이 상황에서 이 말씀을 어떻게 이해하십니까? 예수님께서는 평화를 깨셨고 예수님 죽음 전날 밤의 이야기가 본격적으로 시작됩니다. 설교를 듣는 우리처럼 베드로도 예수님의 말씀이 다른 사람에 대한 것으로 생각했고 자신했습니다. 그가 예수님을 배신하고 도망치는 나약한 제자가 아니라고 믿었고 자신 있게 말하지요. 모두가 걸려 넘어질지라도 나는 그렇지 않을 것입니다. 예수께서는 내가 진정으로 너에게 말한다. 오늘 밤에 닭이 2번 울기 전에 너가 3번 나를 모른다고 할 것이다. 베드로는 힘주어서 말합니다. 내가 예수님과 함께 죽는 한이 있을지라도 절대로 예수님을 모른다고 하지 않겠습니다. 나머지 모두도 그렇게 말하였습니다. 예수님은 절대적 진리를 말씀하신 것이고 또 어떤 일이 일어날지 문자적으로 설명을 하신 것이었는데 베드로는 정말 그 말을 이해할 수 있었을까요? 불편한 이야기를 들을 준비가 됐었을까요? 다음 이야기를 하기 바빠 예수님 말씀을 충분히 생각할 시간이 있었을까요? 베드로 자신은 절대 예수님을 부인하지 않을 것이고 그리고 그것을 자신했고 다른 제자들도 베드로처럼 이야기했습니다. 이후 몇 달락이 지나지 않아 상황이 모두 변합니다. 제자들은 흩어지고 그리고 예수님은 체포되고 예수님은 고발자와 마주하고 제자들 없이 홀로 고문을 당하십니다. 요한복음 18장 22절에서 유다가 예수님을 당국에 넘겼음을 알 수 있는데요. 예수님은 한 무리의 군인과 대장, 장교들에게 체포되어 묶여있고 베드로는 여기서 칼을 뽑습니다. 한밤중이었고 모두가 흩어집니다. 예수님이 말했듯이 말이지요. 요한복음 18장에 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따라갔다. 그 제자는 대제사장과 잘 아는 사이라서 예수를 따라 대제사장의 집 안뜰에까지 들어갔다. 그러나 베드로는 대문 밖에 서 있었다.
그런데 대제사장과 잘 아는 사이인 그 다른 제자가 나와서 문지기 하녀에게 말하고 베드로를 데리고 들어갔다. 그때 문지기 하녀가 베드로에게 말하기를 당신도 이 사람의 제자 가운데 한 사람이지요? 베드로는 아니요 하고 대답하였다. 날이 추워서 종들과 경비병들이 숯불을 피워놓고 서서 불을 쬐고 있는데 베드로도 그들과 함께 서서 불을 쬐고 있었다. 베드로는 거리를 두고 예수님을 따라갔습니다. 예수님이 고소당하실 때 안뜰에 있었습니다. 마가복음 14장에도 대제사장의 종이 베드로를 알아보고 그날 밤 예수와 함께 있었냐고 물어보는데 베드로는 무슨 말을 하는 거냐고 답합니다. 다시 한번 그 하녀가 곁에 있는 사람들에게 이 사람은 그들과 한패가 맞다라고 말하는데 베드로는 다시 아니라고 합니다. 수탉이 울고 다른 사람들이 갈릴리 사람이니까 예수의 제자일 것이라고 베드로에게 이야기하자 베드로는 흥분하고 화를 내며 저주하며 예수님이라는 사람을 모른다고 합니다. 수탉이 웁니다. 그때가 돼서야 베드로는 그가 예수님을 부인했다는 것을 깨닫는데요. 베드로는 예수님을 3번 부인하였습니다. 예수님이 그럴 것이라고 이야기한 것처럼, 베드로가 아닐 것이라고 약속한 것처럼, 그리고 수치심에 엎드려 옵니다. 여러분은 베드로를 깊이 이해하실 수 있나요? 그의 어깨에 지어진 엄청난 무게와 고통과 비탄과 슬픔에 가득 찬 감정들이 폭발하는 실패의 수치심. 베드로는 그가 함께했던 예수를 부인했고 그의 공동체를 부인했고 그의 사람들을 부인했습니다. 부인할 때마다 느꼈던 베드로의 마음을 누가 알겠습니까? 베드로가 부인한 그 무게와 영향은 굉장한 것이었습니다. 그는 예수님을 배신한 것이고 그 자신의 모든 정체성을 부정한 것이었습니다. 베드로의 정체성은 그리스도와 연결되어 있었는데 예수님을 알지 못한다고, 예수님과 함께 있지 않았다고, 예수님과 관련이 없다고, 예수를 따르는 제자가 아니라고 한 것입니다. 심지어 점점 더 강하고 심하게 감정이 북받쳐 저주하고 맹세하며 예수님을 모른다고 부인합니다. 한계점에 다다르고 수치심에 그누눕니다. 부끄러움, 불신, 좌절, 고독과 외로움에 휩싸입니다. 베드로는 조롱과 부끄러움을 당할 것을 두려워해서 예수님을 부인하였습니다. 베드로는 실패한 것입니다. 실패라는 단어를 어떻게 받아들이시나요? 실패라는 개념, 너무 최종적인 것입니다. 이렇게 연결해 볼 수 있는데요. 팬데믹, 정체성, 일과 역할, 최선을 다하려는 우리의 노력, 현실과 결과를 모른 채 최상의 시나리오를 만들려고 하는 것, 내 지식 안에서 최선을 다하는 것, 남이 주는 압박감, 스스로 주는 압박, 이런 것들이 실패로 연결되지요. 마지막 만찬에서 누군가 예수님을 부인할 것이라 했을 때 제자들의 반응이 어떠했죠? 슬퍼했고 누가 배신할 것인지 궁금해하며 자신이 아니기를 바랬고 내가 잘못하는 거라면 말해주세요. 고치겠습니다. 예수님 하며 실패하고 싶어하지 않았습니다. 우리는 실패할까 실망시킬까 걱정합니다. 하지만 실패는 매우 최종적인 것입니다. 끝나는 것이지요. 그래서 열심히 노력해서 피하고 싶은 것이고 실패하면 어떻게 일어나야 할지 모르는 것입니다. 그런데 예수님을 따르는 것이 성공과 실패로 나누어지나요? 실패하면 되돌릴 수 없는 건가요? 하나님은 그렇게 벌 주시는 분인가요? 베드로는 실패했습니다. 맞습니다. 그가 살고 싶고 할 수 있다고 생각한 삶을 살아내지 못했습니다. 그러면 그 다음은 무엇입니까? 이제 사랑의 좋은 소식, 복음이 나옵니다. 실패로 끝나는 것이 아닙니다. 베드로의 실패는 완전히 만회되었습니다. 실패한 그는 구속되었고, 만회되었고, 온전케 되고, 새롭게 되었습니다. 그리스도의 순환은 사랑입니다. 실패는 필요합니다. 연약함은 예수님으로 가는 길입니다. 이것이 그리스도 복음 안에 있는 미스테리입니다. 우리들의 실패는 완전히 만회될 수 있고 우리가 해야 할 것은 베드로처럼 계속 나아가는 것입니다. 베드로는 슬퍼서 울었습니다. 부끄럽고 깨어졌습니다. 성경학자 조미나는
베드로의 연약함, 수치심을 하나님의 변혁적이고 구속적인 사랑과 연결하였습니다. 베드로의 수치와 연약함은 하나님의 사랑으로 변화되고 구속되었습니다. 조미나는 수치심은 우리가 누구이고 무엇을 원하는지를 볼 수 있는 감각을 깨워준다라고 하였는데 수치심이 실패한 결과로의 감정만이 아니라 하나님의 구속을 필요로 하는 신호라고 이야기하는 것이지요. 베드로의 이야기가 수치의 밤으로만 끝나지 않는다는 것을 우리는 압니다. 요한복음 21장에 부활한 예수님을 만나러 가는 베드로가 나옵니다. 예수님을 뵈러 서두를 뿐 아니라 바다에 뛰어들어 예수님을 만나러 갑니다. 숨이 차서 물에 젖은 채 예수님을 뵙는 시간을 한시도 허비하고 싶지 않아 하며 예수님에게 베드로는 달려갑니다. 예수님은 그곳에서 베드로를 만나주시고 나를 사랑하느냐는 질문을 3번 해주시며 베드로의 삶을 변화시켜 주시고 구원해 주십니다. 베드로는 매번 네 그렇습니다 주님이라고 대답합니다. 베드로가 초조했을까요? 예수님이 잡히신 날 베드로가 했던 배신을 생각했을까요? 아직도 그의 실패로 부끄러웠을까요? 베드로는 마지막 질문에 더욱 강하게 이렇게 대답합니다. 요한복음 21장 예수께서 3번째로 물으십니다. 요한의 아들 시몬아, 너가 나를 사랑하느냐? 그때 베드로는 너가 나를 사랑하느냐 하고 3번이나 물으심으로 불안해서 주님께서는 모든 것을 아십니다. 그러므로 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아십니다 하고 대답합니다. 예수께서 그에게 내 양떼를 먹여라 하고 말씀하십니다. 예수님의 모습을 보십시오. 예수님은 베드로에게 왜 나를 부인했냐 묻지 않으십니다. 실망했다 말하시지도 않으시고 베드로의 연약함을 상기시키지도 않으시고 그저 베드로의 그 모습 그대로 받아주십니다. 베드로야, 나는 안다. 나는 안다. 너가 어떤지 안다. 얼마나 고통스러웠는지 안다. 실패에 얼마나 힘들어했는지를 안다 라고 말씀하십니다. 이것이 복음입니다, 여러분. 이것이 놀랍고 충격적인 예수님의 방법입니다. 베드로의 연약함을 사용하셔서 자신의 양을 먹이라는 예수님의 소명에 베드로를 부르시는 것입니다. 수치심을 통해 우리가 누구인지, 우리가 어떤 모습으로 살아야 하는지 더 세밀하게 알 수 있습니다. 누구와 함께하고 누구를 따를지 수치를 통해 우리는 건설적이고 변혁적이고 생산적으로 온전한 자신을 찾을 수 있습니다. 스코틀랜드의 세인트 앤드류 대학의 리처드 버크먼은 베드로의 실패는 매우 희망적이라고 표현합니다. 이 방법을 통해야만 베드로가 자신이 예수님한테 필요한 사람이라는 착각에서 벗어나 예수님이 필요한 사람이 바로 베드로 자신이라는 것을 깨닫고 또한 예수님이 원하는 제자로 만드시는 분이 자신이 아니라 예수님임을 깨닫게 된다는 것이지요. 베드로의 실패가 베드로로 하여금 십자가의 제자로 살 수 있게 하였고 오직 실패를 통해서만 베드로가 일으킴을 받을 수 있었습니다. 그의 실패로 하나님이 드러나십니다. 요한복음 21장 예수가 말씀하시는 제자가 베드로에게 저분은 주님이시다 하고 말하였다. 시몬 베드로는 주님이시라는 말을 듣고서 벗었던 몸에다가 겉옷을 두르고 바다로 뛰어내렸다. 베드로가 예수님께 돌아갈 수 있는 것을 알았을 때 몸을 던져 예수님께 갔습니다. 하던 일을 멈추고 그의 감각이 깨어나서 베드로가 누구인지 누구와 함께 있고 싶은지를 다시 깨닫고 예수님을 따르는 자, 사랑하는 자로서의 온전한 정체성을 찾을 수 있었습니다. 그때 예수님은 베드로를 만나주시고 식사를 준비해 주시며 빵을 떼어주시고 교제해 주십니다. 예수께서 그들에게 말씀하시길 와서 아침을 먹어라 하시는데 제자들 가운데서 아무도 감히 선생님은 누구십니까? 하는 묻는 사람이 없었습니다. 그가 주님이신 것을 알았기 때문입니다. 죽음과 부활 이전에 하셨던 예수님의 마지막 교제의 모습은 예수님께서 빵과 포도주를 들어 빵을 떼어 제자들과 함께 나누신 것이었습니다. 가장 완전한 모습의 성찬이었지요. 예수님의 살과 피를 빵과 포도주로 주셨고 예수님과의 연합, 예수님과의 교제가 그곳에 있었지요. 그리고 다시 한번 베드로에게
성찬을 제안하십니다. 사랑하는 친구이자 선생 되신 예수님과의 식사할 수 있도록, 그리고 베드로가 예수님을 사랑하는지 예수님께 직접 대답할 수 있는 3번의 기회를 주시는데, 이것은 베드로의 사랑을 확인하고 싶으셔서가 아니라 베드로를 완전히 회복시켜 주시기 위함입니다. 완벽한 실패에서 온전한 회복으로 말입니다. 이것은 단지 우리 연약함과 실패를 긍휼히 여겨주시는 하나님의 모습이 아니라 우리의 실패와 연약함을 정말 알고 계시는 하나님의 모습입니다. 그분은 정말 아십니다. 우리의 노력을 아시고 우리의 가장 어두운 실패를 아시고, 하지만 그분은 화내시고 잔인하게 벌 주시는 심판자가 아닙니다. 긍휼과 아픔의 마음으로 우리의 실패를 아시고 우리의 실패에 함께 하시는 하나님이십니다. 우주의 가장 큰 신비는 예수님이 실패하셨다는 겁니다. 예수님이 실패하셨다는 겁니다. 전능하신 하나님, 영원하신 하나님, 실수하지 않는 분이 실패하기를 선택하셨습니다. 십자가에서 저주받고 맞으시고 핍박당하시고 저주받고 침뱉음을 당하셨습니다. 전능하고 모든 것을 아시는 하나님이 실패를 선택하셨습니다. 많은 사람들이 십자가에 못 박힌 예수님을 보고 떠났습니다. 그가 실패한 것을 알았기 때문에 떠난 것이지요. 그들이 원하던 혁명은 시작되기도 전에 끝났고, 기대했던 대로 일은 진행되지 않았고, 메시아는 실패했습니다. 그래서 끝이라고 생각하고 등을 돌리고 떠났습니다. 하지만 그의 실패는 하나님의 뜻을 이루기 위함이었습니다. 정말로 그랬습니다. 그의 실패는 하나님의 뜻을 이루고, 그래서 우리가 구원받을 수 있도록 하는 것이었습니다. 그래서 그는 고난받고 질문받았습니다. 그리스도의 대답은 나다. 구세주의 정체성과 역할을 공포하셨습니다. 나다라는 것은 무엇이다 와 무엇과 함께하다라는 의미입니다. 우리와 함께하심을, 우리를 아심을 공포하시고 우리를 부인하지 않으셨습니다. 그렇기 때문에 더 핍박당하시고 더 고난당하시고 죽임당하셨습니다. 우리를 향한 사랑 때문에 실패하셨습니다. 실패, 연약함, 초라한 그리스도, 실패한 그리스도. 실패는 필요합니다. 그리스도의 실패는 필요하였었습니다. 하지만 이것이 끝이 아니라는 것을 우리는 압니다. 그리스도와 함께하면 실패는 끝이 아니라 시작입니다. 예수님과 함께 우리의 실패와 연약함을 바라보실 수 있으신가요? 실패를 통해 예수님이 원하는 우리가 될 수 있도록 우리를 내어줄 수 있나요? 우리가 생각하는 하나님이 원하는 모습이 아니라 하나님이 우리에게 원하는 모습, 실패와 연약함이 예수님과 함께하는 삶의 시작이라는 것을 신뢰하시나요? 과거의 실패를 십자가를 통해 바라볼 수 있으신가요? 실패 대신 회복의 삶을 바라보실 수 있으신가요? 이러한 새로운 현실을 한 주간 삶에서 경험하시기 바랍니다. 한 가지 권면드리는 것은 세상이 정의해온 성공과 실패라는 부담과 거짓으로부터 벗어나 그리스도 안에서 여러분의 약함과 실패를 재해석해 보시기 바랍니다. 우리의 약함과 실패 가운데서 예수를 만나게 되고 그 예수님이 여러분에게 뭐라고 말씀하실지 상상해보고 그 말씀으로 하나님께 기도해 보십시오. 두 번째로 이번 주간에 여러분의 기도를 돕기 위해 교회 생처리에 특별한 순서를 준비하였습니다. 베드로와 함께 우리의 약함을 일으켜 세우시는 그리스도의 은혜에 참여해 보실 수 있습니다. 링크를 통해 사인업하시기 바랍니다. 마지막으로 성찬에 참여하기 원하는데요. 주님을 향한 여러분의 소망과 신뢰의 표현이 되었으면 합니다. 주님의 은혜가 족하고 우리의 약함도 강함으로 만드십니다. 그것이 십자가이고 회복의 예수 그리스도이십니다. 예수님은 아십니다. 그분은 여러분을 보고 계십니다. 약한 자들의 구원자 되십니다. 여러분의 노력과 실패와 다시 일어서기 원하는 마음을 알고 계십니다. 주의 성령이 여러분의 눈을 열어 살아계신 예수를 바라볼 수 있기를, 그리고 이번 주간 십자가를 묵상함을 통해 영원한 소망을 바라보기 원합니다.
성찬을 준비해 주십시오. 예수님은 우리에게 그분과의 연합과 교제를 원하시며 상징적인 성찬을 통해 그분을 따르는 것에 우리를 초대하십니다. 제자들에게 그러셨던 것처럼 빵과 포도주를 받으십시오. 빵은 깨어지고 내어진 바 되신 예수님의 몸을 상징하고 포도주는 우리를 위해 흘리신 그의 피를 상징합니다. 성찬은 그저 받는 것이 아니라 그저 먹는 것이 아니라 예수님의 제자들과 같이 우리에게 허락된 새롭고 변화된 삶을 기억하는 것입니다. 성찬에 담긴 소망을 바라보시며 빵과 포도주를 드십시오. Who breaks the power of sun and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings the chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, and shines the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Thank you for worshiping with us, Village. Let me send us out by reading from 2 Corinthians chapter 12.
Apostle Paul speaking. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So church, may the power of the suffered and crucified and resurrected Christ be with you as you delight and boast all the more gladly about the failures and weaknesses. For it is Christ who now lives in you today, tomorrow, and evermore. Amen. Go in peace. 오늘 주일 예배에 참여하신 형제 자매님들의 가정에 하나님의 크신 은혜와 축복이 넘치기를 기원합니다. 광고 몇 가지 알려드리겠습니다. 다음 주일부터 제한적 인원으로 대예배실에 모여서 예배 드릴 수 있습니다. 설교는 설교자로부터 직접 듣게 되지만 그 외의 순서는 미리 녹화된 예배로 드립니다. 참여하기 원하시는 분들은 매 주일에 나오는 RSVP 링크를 사용하여 예약을 해 주십시오. 주일 예배는 여전히 가정에서 동시에 라이브 스트림으로 참여하실 수 있습니다. 이번 주부터 새벽 기도회를 시작합니다. 월요일부터 금요일까지 오전 6시에 생추어리에서 모입니다. 너는 내게 부르시더라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라고 하셨는데 하나님께 부르짖고 간구하는 시간이 되기를 원합니다. 오늘 저녁 7시에 나눔방 부방장 모임이 줌으로 있습니다. 줌 링크는 카톡방으로 보내드리겠습니다. 이번 주간은 고난 주간입니다. 예수 그리스도의 고난과 십자가 사랑을 묵상하는 귀한 한 주간 되시기를 원합니다. 오늘도 하나님께로부터 오는 힘과 능력으로 승리하십시오. You are not alone if you are lonely when you feel afraid. You're not the only, we are all the same, in need of mercy, to be forgiven and be free. It's all you got to lean on, but thank God it's all you need. And all the people said amen. Oh, 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 and all the people said amen. Give thanks to the Lord, for His love never ends. And all the people said amen. If you're rich or poor, well, it don't matter. We go strong, you know love is what we're after. We're all broken, but we're all in this together. God knows we stumble and fall. He so loved the world, He sent His Son to save us all. And all the people said amen. Oh, and all the people said
said